خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا یسوع مسیح کی کلام کی سیریز کو ایک اور سیریز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور جیسا کہ ابھی میں نے عیدوں کے تعلق سے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے، تو پہلے ہم نے عیدوں کے تعلق سے ایک تعارفی میسج میں سے سیکھا کہ عیدوں کی روحانی اور نبوتی کیا اہمیت ہے کلام کے مطابق. اور ہم نے پہلی اور دوسری عید کو دیکھا، جس میں سے پہلی عید جو تھی فسح کی عید یا فیسٹ آف پاس اوور، اور پھر دوسری عید لاسٹ ٹائم ہم نے اس میں سے سیکھا عید فطیر، یعنی دا فیسٹ آف ان لیونڈ بریڈ. اور آج عزیزو ہم بائبل میں سے تیسری عید یعنی پہلے پھلوں کی عید کے تعلق سے سیکھیں گے. دا فیسٹ آف فرسٹ فروٹس اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس عید کا ہم دیکھیں گے روحانی طور پہ کیا اطلاق ہے، اس کی نبوتی اہمیت کیا ہے، اور کیا یہ عید پوری ہو چکی ہے یا نہیں، اور اگر پوری ہو چکی ہے تو اس کا آلٹرنیٹیو ہم کس طور سے خدا کی حضوری میں دیکھتے ہیں، اور اب ہمیں خدا کی حضوری میں یادگاری کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے پھلوں کی عید. اب جیسے کہ میں نے پہلے تعارف میں مختصراً یہودی عیدوں کے تعلق سے جو تعارف کرایا، اس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم مزید ان عیدوں کے تعلق سے گہرے طور پہ سیکھیں گے کہ ان کے اوقات کار کیا تھے، ان کے آغاز کی کیا اہمیت، کیسے ان کا آغاز ہوا، ان کی روحانی اور نبوتی اہمیت کیا تھی، اور نبوتی طور پر ان کا اطلاق ایک مسیحی زندگی پر، ایماندار کی زندگی پر یسوع مسیح کے تعلق سے کیسے ہوتا ہے، ہم یہ سیکھیں گے. اور پھر ہم نے شروع میں یہ بھی سیکھا، میں یہ اعادہ بار بار کرتا ہوں اور اس کو ریپیٹیشن جب بھی میں کسی عید کے تعلق سے بیان کرتا ہوں تو ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عیدوں کے تعلق سے ذہن میں رکھیں کہ روحانی اور نبوتی طور پر ان کا کیا اطلاق ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عیدیں موسوی شریعت کا حصہ تھیں. میں فضل کی بات نہیں کر رہا، میں موسوی شریعت پرانے عہد نامے کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. یہ عیدیں جو ہیں موسوی شریعت کا اہم حصہ تھیں، اور خدا نے اسرائیل کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، اسرائیلیوں کو ان عیدوں کے منانے کے طور طریقے، وقت، تاریخ، ان کا آغاز اور ان کا حکم جو ہے وہ موسیٰ کے وسیلے سے اپنی پوری قوم کو دیا تھا. اور ان عیدوں کے تعلق سے ڈیٹیل جو ہم دیکھتے ہیں وہ خروج 12 باب میں، اور پھر ہم خروج 23 باب میں دیکھتے ہیں. اسی طرح احبار 23 باب میں، گنتی 28 اور 29 باب میں، اور استثناء 16 باب میں. ہم پورے اسفار خمسہ کے اندر جو 5 شریعت کی کتابیں، ابتدائی کتابیں ہیں، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان عیدوں کے تعلق سے. اور یہ 7 عیدیں تھیں، جبکہ 2 عیدیں بعد کے زمانہ میں یہ موسوی شریعت میں نہیں تھیں، اور نہ موسیٰ نے ان کا حکم دیا تھا. خدا نے موسیٰ کو 7 عیدوں کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں نے 2 اور عیدوں کا اضافہ کیا، جن میں سے ایک عید تجدید اور ایک عید پوریم تھی، جس کا ہمیں ان کے تعلق سے ہمیں آستر کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے حوالہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ کے دور میں کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصیبت میں تھے، اور خدا نے کس طرح معجزانہ طور پر ان کو رہائی دی، اور اس کے بعد اس یادگاری کے لیے تجدید کا انہوں نے دور شروع کیا. تو لیکن اب ہم اس سلسلے میں ان 7 عیدوں ہی کے تعلق سے دیکھیں گے. اور آج تیسری عید جو ہے فرسٹ فروٹس کی جو فیسٹ ہے، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کا روحانی طور پر کیا مطلب تھا، اور نبوتی طور پر یہ کس طور سے ہمیں یسوع مسیح
کے تعلق سے سکھاتی ہیں, کس چیز کی امید ہے. پہلے پھلوں کی عید. یہ عید جو ہے فصل کی کٹائی کے تعلق سے, خاص طور سے جو کی فصل کے تعلق سے خدا کے حضور میں اس کو منانے کا حکم تھا. یہ پیداوار کی یا پہلے پھل کی خوشی میں, خدا کی حضوری میں خوشی منانے کا ایک تہوار تھا, اور اس میں اپنے تمام پہلے پھلوں کو خدا کی حضوری میں لانے کی ایک رسم تھی. اس میں پہلا پولا خدا کی حضوری میں, جیسے جب گندم کے یا جو کے کٹائی کے وقت پولے بنائے جاتے تھے, کھڑے کیے جاتے تھے, تو اس میں سے پہلا پولا جو ہے وہ خدا کی حضوری میں لا کر اس کو ہلایا جاتا تھا. اس کے حضور شکر گزاری کی جاتی تھی کہ ہماری محنت کا جو پہلا پھل ہے وہ خدا کی حضوری میں حاضر ہے. اور ان دنوں میں جو کی جو فصل ہے وہ کٹائی کے لیے بالکل تیار ہوتی تھی, اور لوگ تقریباً جو کی فصل کی کٹائی شروع کر دیتے تھے جن دنوں میں یہ عید منائی جاتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے, پہلا پولا خدا کے حضور ہلاؤ, اور خدا کے حضور لاؤ. اب اس عید کے ساتھ, جیسے ہم نے پچھلی عید میں دیکھا کہ مقدس اجتماع ہوتا تھا بنی اسرائیل قوم کے مردوں کا, اور وہ سارے ہیکل میں جمع ہوتے تھے, لیکن اس عید میں کوئی مقدس اجتماع نہیں ہوتا تھا, اور نہ ہی اسرائیلی مرد جو ہیں وہ اس عید کے دوران ہیکل میں جمع ہوتے تھے. روحانی طور پر, اسپرچولی, گہرے طور پر یہ عید پہلے پھلوں کی, فرسٹ فروٹس کی عید کہلاتی ہے. جو پہلا پھل ہے یہ اس کی عید کہلاتی ہے. اور نئے عہد نامے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھنے والا جو پہلا پھل ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس کے ہمیں حوالے پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 20 سے 23 آیت کے درمیان ہمیں ملتے ہیں. پھر اعمال 26 باب کی 23 آیت کے اندر ہمیں اس کے حوالے ملتے ہیں, اور اس کے تعلق سے کنیکشن جو ہے ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب کی 17 اور 18 آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے. یہ عید قیامت المسیح, یعنی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا مظہر ہے. یہ عید قیامت المسیح کو ظاہر کرتی ہے, پہلے پھلوں کی عید. اب قیامت المسیح, قیامت کا جو روحانی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے قیام بخشنا, یعنی کہ جو مردوں کو قیام بخشنا, قیامت المسیح مردوں کا جی اٹھنا, اور یسوع مسیح پہلا مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہے. اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا عین اس دن ہوا جس دن یہ پہلے پھلوں کی عید تھی, اور یسوع مسیح پہلا پھل تھا. یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. اب اکثر ناقدین یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یسوع مسیح کیسے مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا یا پہلا پھل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سے پہلے بھی بہت سے مردے جو مر گئے زندہ ہوئے. ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے سارپت کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا, مسیح سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. الیشا نے مردہ زندہ کیا, اور یہاں تک کہ ایک مردہ الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرا کر جی اٹھا. اور پھر خود خداوند یسوع مسیح نے کئی مردے زندہ کیے, حتیٰ کہ 4 دن کا مردہ جو قبر میں تھا لازر, اس کو بھی زندہ کیا. اور بہت بتیرے مردے یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت جی اٹھے. تو اس طرح سے ہمیں تاریخ میں بہت سے مردوں کے بارے میں ملتا ہے جو مردے جی اٹھے. تو پھر کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا یا پہلا پھل ظاہر ہو سکتا ہے, یا اس کا کیسا مظہر ہے, یہ کس طرح سے روحانی طور پر نبوتی اطلاق میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کا بڑا سادہ اور آسان فہم جواب ہے. ایک عام انسان کی عقل بھی اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ جو مردے یسوع مسیح سے پہلے جی اٹھے, اول تو وہ خود سے نہیں جی اٹھے, نہ ان کی کوئی نبوتی پیشن گوئی تھی کہ وہ جی اٹھیں گے, اور دوم وہ مردے جو جی اٹھے وہ فانی حالت میں جی اٹھے, جیسے انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ فانی حالت میں
आता है इस दुनिया में, क्योंकि उसको फिर जाना है। वो मुर्दे हमेशा जिंदा रहने के लिए ना तो जी उठे और ना उन मुर्दों ने मौत पर या कब्र पर फतह पाई, क्योंकि मौत ने दोबारा उन पर गिरफ्त की, वो फिर मौत की गिरफ्त में गए। लेकिन यहां यीशु मसीह जो है वो फिर जी उठा, क्योंकि वो फिर मरने का नहीं, वो गैर फानी हालत में अपने असली जलाल में जी उठा। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोटा है, पहला फल है, जो फिर मरने का नहीं। और उसने अलल ऐलान मौत का तमाशा बनाया और उसने अपने आप को पेश किया, क्योंकि वो मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं था। उसने खुद से अपनी जान को बर्खास्त किया, अपने आप को दे दिया ताकि गुनाहों का कफारा हो। और फिर वो उस अपनी जान को, वो खुद कहता है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने, यानी कि मौत उसको गिरफ्त में नहीं रख सकती, वो खुद मौत को अपनी जान दे सकता है और खुद उससे वापस ले सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों उसके 15 बाब की 55 आयत के अंदर क्या लिखा है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। मैं आपके सामने यह हवाला पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 55 आयत के अंदर लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है, जो हमको फतह बख्शता है। ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। यीशु मसीह फतह है और मौत का उस पर कोई अख्तियार नहीं है। और ये जो बात है, ये यीशु मसीह को सबसे मुमताज करते हुए यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा साबित करती है। और ये ईद इस बात का मज़हर है, रूहानी तौर पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का ये मज़हर है, ये निशान है। ये ईद नबूवती तौर पर यीशु मसीह के जी उठने को जाहिर करती थी कि पहला फल खुदा की हजूरी में यीशु मसीह है। हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह जो है वो जब आएगा तो बतेरे मुर्दों को अपने लिए जिंदा करेगा। हम पहले तिस्सलुनीकियों के खत में भी देखते हैं कि वो खुद जब ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ आएगा तो क्या होगा कि जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, क्योंकि पहला फल मसीह है। उसके बाद उसके आने पर उसके लोग ईमानदार होंगे। तो हम यूं देखते हैं कि यीशु मसीह मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा हुआ। जो उससे पहले मुर्दे जिंदा किए गए वो खुद खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिंदा हुए और वो फानी हालत में थे। यहां यीशु मसीह जो है वो गैर फानी हालत में जिंदा हुआ, क्योंकि वो फिर मरने का नहीं, वो मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ और उसने मौत का और इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया है। हमारे पास यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। याद रखें, हम पहले फलों की ईद के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है, वो हमारी जिंदा उम्मीद है। बस ये ईद भी मसीह में पहले फल का मज़हर है और मसीह में पूरी हो जाती है। शरीयत में हुक्म था कि पहला पूला काहिन के पास लाओ, और काहिन उसको हिलाता नहीं था बल्कि रख छोड़ता था और सबत के अगले दिन। इस बात को आप समझें कि शरीयत में यह हुक्म था इस ईद के लिए पहला पूला काहिन के पास लाओ, और काहिन अभी उसको हिलाता नहीं था बल्कि खुदा के हजूर रख देता था, और सबत के अगले दिन, सबत के दूसरे दिन उसे खुदावंद के हजूर हिलाता था। यीशु मसीह ने जब हम सबका, तमाम इंसानों का, उनके गुनाहों का, इंसानियत के गुनाहों का कफारा देकर मौत को कबूल किया, वो मुआ सलीब पर, तो उसको कब्र में रख दिया गया और वो सबत के पहले दिन जी उठा। ये बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज यीशु मसीह की रूहानी नबूवत है, और ये नबूवती इतलाक है। इस तरह से ये नबूवत मसीह में लफ्ज ब लफ्ज पूरी होती है, क्योंकि मसीह अब सिर्फ
फजल की जरूरत है, ना कि इस ईद के वसीले से मजीद इंतजार करने की। अब हमें किसी और चीज के इंतजार की जरूरत नहीं कि हम खुदा की हुजूरी में रखें और उसकी यादगारी करें कि ऐसा होगा, उसकी यादगारी के वास्ते ऐसा करें। जो यादगारी के वास्ते पहले किया जाता था, तब तक यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा था, लेकिन जब से यीशु मसीह जी उठा है, यह नबूवत रूहानी तौर पर पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ इकरार करने की जरूरत है कि हां वो जी उठा है। और जो उसके जी उठने का इकरार नहीं करता, वो खुदा के रूह को रंजीदा करता है, वो सच्चाई से इनकार करता है, वो हकीकत को तस्लीम नहीं करता, वो ये तस्लीम नहीं करता कि यीशु ने उसके गुनाहों के लिए कफारा दिया। अब हमें इस हकीकत को तस्लीम करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इकरार करने की जरूरत है, वो जी उठा है। ये रूहानी तौर पर नबूवत पूरी हो जाती है। अब मजीद इंतजार की या यादगारी की जरूरत नहीं, बल्कि वो जी उठा है, उसके जी उठने का इकरार और ऐलान करने की जरूरत है कि यीशु मसीह जिंदा है। ये रूहानी तौर पर पहले फलों की ईद का जो नबूवती इतलाक था, और इस तौर से ये यीशु मसीह में ईद लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो चुकी है। इसलिए अब हमें इस ईद की मजीद इंतजार की जरूरत नहीं, बल्कि अब ईद क़यामत अल मसीह में उसका इकरार करने की और फतह का शादियाना बजाने की जरूरत है कि वो जी उठा है, वो मेरा कफारा हो गया है और उसने मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया है। अब कौन है जो इकरार करता है? वही जो उसके चुने हुए लोग हैं। गलत फहमियों से निकले और अपने आप को यीशु मसीह में इस बात के इकरार के लिए तैयार करें कि वो जी उठा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल हुआ। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं बहुत जल्द चौथी ईद के ताल्लुक से आपके साथ बयान करूंगा, शेयर करूंगा, और हम देखेंगे उसमें रूहानी तौर पर, नबूवती तौर पर क्या इतलाक है और हमें किस तौर से यीशु मसीह की यादगारी के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि खुदा मुझे इलाही हिकमत रूहुल कुद्स के ताबे रखे, ताकि मैं उसकी मर्ज़ी के मुआफिक इस सिलसिले को जारी रख सकूं। अगर आप लोगों की कोई दुआ या ज़रूरत है तो आप ज़रूर मेरे साथ दुआ में शामिल हों, और हम सब मिलकर खुदा की हुजूरी में दुआ में ठहरते हैं, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो यीशु मसीह के नाम में मुतहर्रिक है, और हमें फतह से बढ़कर गलबा सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मिलता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा, सराई, हम्द और जय जयकार करते हैं। आज शाम खुदावन नाम लेकर मैं तेरी हजूरी में इन तमाम जानों को जो इस खुदा मैसेज को सुन रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, जो देखेंगे, उनको तेरी हजूरी में पेश करता हूं। तू हमारी जानों का लंगर है। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। निजात यीशु के नाम में है। तेरा रूहुल कुद्स हमारा हादी और नासिर है। वो हमें खुदा नसीहत करता है, हमें हिदायत करता है, हमें राह दिखाता है। और तेरा कलाम खुदा हमारे लिए रोशनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम के वसीला से खुदा हमारी रूहें शिफा पाती हैं। और खुदा तेरा कलाम जो है वो रोगने बलसान से बढ़कर है। ऐ खुदा तेरा कलाम हमारी दुखी जानों के लिए अक्सीर है। इस वक्त खुदा मैं तेरा खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम इख्तियार को लेते हुए तमाम जानों के लिए तेरे आसमान पर से सलामती की दुआएं खैर चाहता हूं। हाँ खुदा अगर किसी की कोई जिस्मानी, रूहानी, खानदानी, माली, इखलाकी, किसी भी तौर से, तालीमी, किसी भी तौर से खुदा जरूरत है, तो तू अपने आसमान पर से खुदा उसको पूरा कर, क्योंकि तू हल्ले मुश्किलात है। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से तू हमारी हर मुश्किल को, एहतियाज को रफा करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा इन जानों को नाम लेकर तेरी हजूरी में याद करता हूं। अगर किसी को खुदा किसी तरह की जिस्मानी बीमारी की परेशानी है, अगर कोई कमजोरी की हालत में है, हाँ खुदा किसी भी तरह की बीमारी है, यीशु के नाम में जाती रहे। अगर खुदा किसी की कोई माली मुश्किल है, किसी को कारोबारी प्रॉब्लम है, नौकरी की, जॉब की प्रॉब्लम है,
ہاں خدا ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا تو ہمارے لیے راستے مہیا کرتا ہے، اور تو نے جو اچھا ہے وہ ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہماری بے اعتقادی کا علاج کر کے ہم تجھ پر اعتقاد رکھ سکیں۔ اور خدا خاندانوں میں اگر کوئی پریشانی ہے، جدائیاں ہیں، تفرقے ہیں، لڑائیاں ہیں، بدعتیں ہیں، خدا یسوع کے نام میں ان تمام ابلیس کی تاثیروں کو تو باندھ تاکہ خدا تجھ میں میل ملاپ میں محبت میں بڑھ کر تیرے نام کو جلال دے سکے۔ ہاں خدا ٹھہرائے ہوئے وقت میں ایک بار پھر جب میں تیری حضوری میں تیرے کلام میں سے ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے تو میری بھی رہنمائی کر، اور خدا جو جانے کلام کی بھوکی ہیں ان کو خدا روحانی طور پر تیار کر کے تیرے کلام سے سیر و آسودہ ہو سکیں۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔